السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ شدت عاشقی قسط نمبر 3، رائٹر زویا شاہ۔ ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ جب اس نے سامنے سے آتے ہوئے زاویان کو دیکھا تھا وہ تھم سی گئی تھی۔ وہ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ سفید خوبصورت مضبوط مردانہ وجاہت سے بھرپور بلیک شرٹ پر کافی اٹریکٹیو لگ رہے تھے، کیونکہ اس نے شرٹ کی کف کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھے، جو شاید اس کی عادت تھی، بلکہ اسمارٹ واچ اس کی خوبصورت کلائی پر ہمیشہ کی طرح بندھی ہوئی تھی۔ عائزل نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ گلاسز لگایا ہوا تھا جو وہ اکثر کسی بھی بک کا مطالعہ کرتے ہوئے پہنتا تھا یا پھر لیکچر میں ریڈنگ کے دوران۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتی ہوئے اسے دیکھنے میں محو ہوئی تھی۔ اس کی شہد رنگی آنکھیں دھوپ کی تمازت سے چمک رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب سے گزرا تھا۔ عائزل نے گردن موڑ کر اس کی بے پرواہی سے ایسے دیکھا تھا جیسے وہ اس کا ٹیچر نہیں کوئی اور ہی تھا۔ وہ اپنی جگہ رکا تھا پھر سرعت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سمپل سے بلیک سوٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اسے دیکھنے پر وہ ابل پڑی تھی۔ شرم سے یکدم چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ ہٹاتے ہوئے فوراً سے اٹھی تھی۔ اپنی جگہ سے وہ سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ عائزل نے دوبارہ سر موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی شاید نظریں دوبارہ خود پر محسوس کر چکا تھا، اس لیے وہ فون کان سے لگاتے دوسری طرف مڑا تھا۔ عائزل ابھی تک گردن موڑے اسے دیکھ رہی تھی جو دیوار کے پیچھے غائب ہوا تھا۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ ایک گیلری کی طرف مڑا تھا۔ عائزل کے قریب عائزل کے قدم اپنے آپ اٹھے تھے۔ وہ چلتی ہوئی سامنے دیوار کو دیکھ کر چونکی تھی۔ یہاں راستہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ مس عائزل، کیا آپ میرا پیچھا کر رہی ہیں؟ وہ کونے سے نکلتے ہوئے تعصب سے بولا۔ وہ لب بھینچتی سرخ چہرے سے اسے دیکھے گی۔ نہیں تو، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ اسے دلچسپی سے سٹپٹائے انداز تاثرات سے خود کو محسوس کیا، پھر سر ہلاتا ہوا لیکچر ہال کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی اس کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ میں تو لیکچر لینے جا رہی ہوں پروفیسر۔ اس کے یوں پیچھے مڑنے پر وہ سیدھی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ وہ اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے لیکچر ہال میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر پہلے سے ہی کسی کو بیٹھے دیکھ کر بحث کا ارادہ تک کرتے ہوئے دوسری سیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نہیں، اب پھر سے گھورنا نہیں آئی سر۔ اف، کتنی گندی عادت ہے تمہاری۔ وہ اسے وائٹ بورڈ پر لکھتے ہوئے دیکھ کر سر جھٹکتی بڑبڑا رہی تھی کیونکہ اس کا دھیان کام کی طرف نہیں تھا۔ کتنی عجیب حرکتیں کرنے لگی ہوں میں، یہ کیا ہو گیا مجھے بھلا؟ وہ بک کی طرف دیکھتی خود سے بڑبڑائی تھی۔ پورے لیکچر میں اس نے اسے دیکھنے سے گریز کیا تھا اور لیکچر کی طرف توجہ دی تھی۔ لیکچر اینڈ ہونے میں بس 15 منٹ باقی تھے۔ وہ وائٹ بورڈ سے دیکھ کر نوٹ بک پر وہ سب کچھ اتار رہی تھی جو اس نے سمجھایا تھا۔ زبان کی گشت نظر اس پر رکی تھی۔ براؤن بالوں کی ایک ریشمی لٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ مصروف سی بس لکھ رہی تھی۔ اسے اس لٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، نہ ہی اس نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے نے اس کے چہرے سے وہ لٹ اڑائی تھی۔ اسٹیج پر کھڑے اس حسن مغرور نے اس آوارہ لٹ کی ساری کارروائی عمیق نظروں سے دیکھی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے سر جھٹکتے ہوئے سب کی نگرانی میں مصروف ہوا جو وائٹ بورڈ سے نوٹ بکس پر کام اتار رہے تھے۔ اس کی ہلکی مہک کو اپنے پاس محسوس کیے بغیر اسے دیکھے وہ نوٹ بک پر نظریں گاڑ چکی تھی۔ وہ یقیناً اب قریب آ رکا ہوگا۔ وہ عام سی لڑکی زاویان کی موجودگی ہمیشہ ہی اس کی مہک سے محسوس کرتی تھی۔ آج بھی اس کے متصل ہونے کی نوید اس کی ہلکی طلسماتی مہک نے اسے دی تھی کیونکہ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ نہیں، ادھر رک لو اپنی پلیز، پینک مت کرنا عائزل، آرام سے کام لکھتی رہو، مت دیکھنا اس کی طرف پلیز۔ وہ خود کو سمجھاتی ہوئی ورق پلٹ گئی۔ پیج بدلتے ہوئے اس کا پین ڈیسک سے نیچے گرا تھا اور وہ تیکھے تیوروں سے پین کو دیکھنے لگی۔ زاویہ نے اسپاٹ نظروں سے دیکھا تو جب پین اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تھی۔ اس کی نظروں نے عائزل کو نہیں، ڈریسنگ کے کنارے سے نکلتے ہوئے نوکدار کیل کو دیکھا تھا۔ زاویہ نے لب بھینچ کر بغیر دوسری بار سوچے پینٹ کی پاکٹ سے ہاتھ نکال کر صحیح وقت میں ڈریسنگ کے کنارے پر رکھا تھا۔ عائزل کی پیشانی جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے سفید اور وجیح صبی مردانہ وجاہت سے قسم کے ہاتھ کو دیکھا تھا جس پر تنی ہوئی اس کی نیلی نسیں بے حد خوبصورتی سے صریح نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پین اٹھا چکی تھی۔ غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے اس نے وائٹ بورڈ کو اپنی نظروں کا مرکز بنایا تھا۔ عائزل کی پیشانی سے اس کے ہاتھ پر دباؤ پڑا تھا جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کیل میں پچک چکا تھا۔ زاویان نے محض لب بھینچے تھے۔ اس کے بعد اپنا ہاتھ کیل سے اٹھایا تھا۔ انگلیوں کی مٹھی بھینچ کر ہتھیلی پر دباؤ ڈالتے اس نے خون کو بہنے سے روکا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے وائٹ بورڈ کی نکتہ چینی کر رہی تھی۔
عائزہ نے لمح بھیج کر دوبارہ لکھنا شروع کر دیا، بغیر یہ کارروائی دیکھے، جبکہ وہ زخمی ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا بھلا؟ شایان نے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا، جو سنجیدگی سے ہتھیلی سے نکلتے خون کو ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ اس کے سوال پر اس نے اسمارٹ نظروں سے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا اور ٹشو کو ڈسٹ بن میں ڈالا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح؟ اسے ٹشو باکس سے دوسرا ٹشو نکالتے دیکھ کر شایان نے تیکھے لب و لہجے میں پوچھا تھا۔ کسی نوکیلی چیز سے لگ گیا ہوگا، وہ مرہم لگاتے ہوئے لا علمی میں بولا۔ اتنی لاپرواہ کب سے ہو گئے تم زی کہ نوکیلی چیزیں تمہارے ہاتھ میں دھنس جاتی اور تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا؟ شاہان نے دلچسپی سے پوچھا۔ تمہارا دل کر رہا ہے مجھ سے پٹنے کا شاید؟ وہ اسے کاٹدار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنے آ جاتے ہو، مجھے تو پرواہ ہے تمہاری مجھے، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ چلو مرضی ہے بھائی، شاہان نے معصومیت سے کہا اور آفس سے نکل گیا تھا۔ اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو تم سے کہ نوکیلی چیزیں تمہارے ہاتھ میں دھنس جاتی ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہیں لگتا؟ شاہان کے کہے گئے الفاظ اس کے سماعت سے ٹکرائے تھے۔ وہ سر جھٹکتا اپنا کتاب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ فارغ وقت میں اسے رومانیہ کی کتابیں پڑھنے کا ذوق تھا۔ سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، یہاں آ کر بھی وہ مہارانی تو یونیورسٹی میں اڑنے چلی جاتی ہے، رحیم نے پیاز کاٹتے ہوئے تنک کر کہا۔ اماں خود بھی دادی صاحبہ کے ساتھ بیٹھ گئی، میں تو نوکرانی بن کر اس دنیا میں آئی ہوں، وہاں بھی کام، یہاں بھی آؤ تو یہاں بھی کام کرو۔ پیاز کاٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے ٹماٹر کاٹنے شروع کیے تھے، مگر اس کی بڑبڑاہٹ بند نہیں ہوئی تھی۔ عائزہ، میں کہہ چکی ہوں آئزل ہر صورت اپنی پڑھائی پوری کرے گی۔ آصف اور ممتاز نے مجھے زبان دی تھی اور آئزل کی پڑھائی ہر صورت پر پوری کروائیں گے۔ انفال بی بی نے تعصب سے دو ٹوک انداز میں عائزہ بیگم سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں اماں، وہ پڑھتی رہے گی، ہمیں کون سا مسئلہ ہے، وہ آئے جائے یونیورسٹی سے، پھر ہم شادی کے کپڑے وغیرہ لینے کے لیے چلے جائیں گے۔ آپ سوچ کر مجھے بتا دیں، پھر آج لے جاؤں میں عائزل کو، وہ اپنی مرضی کے کپڑے لے آئے گی۔ عائزہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انفال بی بی نے پرسکون نظروں سے عائزہ بیگم کو اٹھ کر کچن کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا میرے پروردگار؟ میری بچی تو خوش رہے گی نا وہاں پر؟ میں کیا کروں میرے مالک، غیروں کو بھلا کیسے اپنی بچی سونپ دوں؟ کم سے کم تم ممتاز میرا بیٹا ہے اور عائزل کا ماموں ہے، وہ اس کا خیال رکھے گے۔ انفال بی بی نے گھبراتے ہوئے دل کو سمجھانا چاہا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ خوف صرف میرا وہم ہے، میری بچی کا نصیب بہت اچھا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، عائزہ بیگم کو عائزل کو لے کر جانے کی اجازت دینے کی غرض سے۔ آپ کی اس گھر کی لالچ کے چکر میں یہاں میں گرمی کی شدت سے پگھل جاؤں گی، ہاتھ جل گیا میرا، بھاڑ میں جائے سب۔ رحیم نے غم و غصے سے ہاتھ کو چولہے سے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا۔ دھیرے بوک نالائق، سن لے گا کوئی؟ عائزہ بیگم نے چولہے کی آنچ کم کرتے ہوئے لاعلمی سے کہا تھا۔ نہیں سنتا کوئی، دادی صاحبہ ہمیشہ برآمدے میں ہی پڑی رہتی ہیں۔ اب ہم ویسے یہ گھر بہت بڑا ہے، میں تو کہتی ہوں اس گھر کو نہیں بیچیں گے، اپنا گھر بیچ کر یہاں ہی رہیں گے ہم سب، اور اس عائزل کو بھی دھکے مار کر باہر نکال دیں گے بھائی۔ رحیم نے عائزہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انفال بی بی کے دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہوا ہاتھ کانپا تھا۔ منحوس، میں نے منع کیا تھا نا اس بارے میں بات مت کر، اگر انہوں نے سن لیا تو ایک سیکنڈ میں رشتہ توڑ ڈالیں گے۔ عائزہ بیگم نے سر اٹھاتے ہوئے کہا تھا جب انہوں نے دروازے پر کھڑی انفال بی بی کو دیکھا تھا، جن کا چہرہ کسی بھی تاثرات سے عاری تھا۔ ان کے ہاتھ پیر اس وقت ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ رحیم نے اپنی ماں کو ساکت دیکھ کے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں انفال بی بی دیوار کا سہارا لیتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ان کے کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ رحیم نے خوفزدہ نظروں سے عائزہ بیگم کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ قہر ہو خدا کا تم پر، انفال بی بی غمزدہ لہجے میں نڈھال ہوتے ہوئے بے جان آواز میں بولی تھی۔ اماں میری بات۔ انفال بی بی نے ایک زوردار تھپڑ عائزہ بیگم کے چہرے پر مارا تھا۔ رحیم نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ خبردار، خبردار جو مجھے اماں کہا، نکل جاؤ اس گھر سے اسی پل۔ گھٹیا لوگوں، میری بچی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ وہ یتیم ہے، مسکین ہے، یہ تک نہیں سوچا تم نے؟ عائزہ بیگم کی بات کاٹتے ہوئے انفال بی بی نے ذرا رغبت بھرے انداز میں کہا تھا۔ میں ابھی آصف کو فون کرتی ہوں، تمہاری اصلیت سے آگاہ کرتی ہوں۔ اسے کیسے گندے ذہن ہے تم، انسان نہیں جانور ہو، احساس سے عاری جانور، وہ تم سب کو دیکھ لے گا۔ انفال بی بی پیچھے مڑتے ہوئے بولی، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ عائزہ بیگم تیزی سے ان کی جانب بڑھی تھی، مگر اچانک دروازے کے پیچھے سے توصیف سامنے آیا اور انفال بی بی کو گردن سے پکڑا تھا۔
रहीम ने खौफ से उसे अनफाल बीबी की गर्दन दबाते हुए देखा था। अनफाल बीबी बुरी तरह खांस रही थी। अम्मा रुको, इससे वो मार देगा दादी को, रहीम ने थरथराते हुए कहा। अनफाल बीबी ने शिद्दत से खांसते हुए अपने कमज़ोर हाथों से इसका हाथ निकालने की महरूम सी कोशिश की थी। आयशा बेगम अपनी जगह पर गई खड़ी थी। अम्मा रोको, छोड़ो दादी को तौसीफ। रहीम ने तौसीफ का हाथ झटका था और उसे पीछे धक्का दिया था। वो लालची ज़रूर थी, मगर इतनी नहीं कि अपने सामने किसी को मरता देखकर बेहिस खड़ी रहती। दादो, दादो। रहीम इनका चेहरा धीरे से थपथपाते हुए बोली, जो सीने पर हाथ रखे बुरी तरह कांप और खांस रही थी। अस्सलाम वालेकुम, किधर है सब? मुमताज़ चौधरी की आवाज़ सुनकर हनोज खड़े तौसीफ और आयशा बेगम चौंके थे। हाय अल्लाह, अम्मा उठो, अम्मा खुदा का रहम करो, क्या हो रहा है अम्मा को? आयशा बेगम अनफाल बीबी के पास नीचे बैठी रोते हुए बोली। अनफाल बीबी की आंखों से आंसू टूटकर इनके सफ़ेद बालों में जज्ब हुए थे। तौसीफ भी जल्दी से अपनी माँ के ड्रामे में शामिल हुआ था। चौधरी मुमताज़ दरवाजे से यह सब मंजर देखकर तेज़ी से इनकी जानिब बढ़े थे और एम्बुलेंस को कॉल की थी। अनफाल बीबी की आंखों का मंजर धुंधला चुका था। इनके हाथ पैर कांप रहे थे। रहीम ने खौफज़दा नज़रों से इनकी बंद आंखों को और फिर साकत खड़ी आयशा बेगम और अपने भाई को देखा था, जो दुरुस्त नज़रों से उसे देख रहे थे। वो खौफज़दा नज़रों से इन्हें देखते ही लब भींच गई थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती गेट से बाहर निकली थी। कुछ फासले पर खड़े तौसीफ को देखकर वो रुक गई थी। कुछ फासले से आते हुए जाविया ने संजीदगी से इसे देखा था, जो इस लड़की को देखती हिचकिचाते हुए एक जानिब चल पड़ी थी। वो बाइक स्टार्ट करता हुआ इसकी तरफ बढ़ गया था। जाविया ने बेसाख्ता कदम आइज़ल की तरफ बढ़ाए थे। अपने ड्रामे बंद करो और मेरे साथ चलो। आइज़ल के सामने बाइक रोकते वो आसपास देखता जल्दी से बोला, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, जाओ यहाँ से। वो मुतज़ब्ज़ब नज़रों से देखती हुई एक तरफ चल पड़ी। मैंने कहा चलो जल्दी मेरे साथ, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में है वो। तौसीफ की बात ने इसके अड़ते कदमों को रोका था। इसका दिल तेज़ी से धड़का था। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ नानू को? वो हकलाते हुए बोली थी। इनको हार्ट अटैक हुआ है, सब अस्पताल में है। तौसीफ ने लहजे को डगमगाने से रोका था, वरना इसके सवाल पर तो इसका माथा ठनका था। चलो मुझे नानू के पास ले चलो। वो सब कुछ भुलाती जल्दी से इसके बाइक पर बैठी उसके साथ बाइक पर बैठी थी। इनकी जानिब बढ़ते जाविया ने अपने कदमों को रोका था। वो तेज़ी से तौसीफ बाइक स्टार्ट करता हुआ तेज़ी से वहाँ से दूसरी रोड पर निकल गया था। जावियान की स्पार्ट नज़रों ने इनका काफ़ी दूर तक पीछा किया था। मामू क्या हुआ नानू को? वो तेज़ी से आसिफ साहब के हाथ पकड़ती इस्तफसार करने लगी। आसिफ साहब ने बेबस नज़रों से इस छोटी सी लड़की को देखा था, जिसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। इसके चेहरे पर बेहद थकान थी। बच्चे मेरी बात तहम्मुल से सुनो, अल्लाह पाक से दुआ करो, वो इंशाल्लाह सब ठीक करेंगे। वह इसके सर पर शफकत से हाथ फेर गए थे। उसने बैठते दिल के साथ आईसीयू के बंद दरवाजे की तरफ देखा था। बताएं ना मामू, क्या हुआ है नानू को? वो टूटे लहजे में गोया हुई थी। आसिफ साहब ने अरूसा बेगम की जानिब देखा था, जो शफकत से इसके हाथ थामती इसके करीब बैठी थी। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? बताएं हमें, क्या हुआ है हमारी नानू को? वो अब की बार चीखी थी। आंसू टूटकर इसके गंदमी गालों पर बहने लगे थे। बेटे, नानू को हार्ट अटैक हुआ है, इनके लिए दुआ करो, ऑपरेशन हो रहा है, इन्हें हम सबकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अरूसा बेगम ने धीमे लहजे में उसे समझाते हुए कहा था। वो एक पल को साकत हुई थी। इसके सूखे लब साकित हुए थे। इसकी नम आंखों ने वहाँ मौजूद सब लोगों को ऐसे देखा था जैसे वो अजनबी हों। नानो, वो बेजान से उठी थी और तेज़ कदमों के साथ एक जानिब भागी थी। अरूसा बेगम उठकर इसके पीछे गई थी। वो इसे एक तरफ बैठे देखकर रुकी थी, जो नम आंखों से वज़ू कर रही थी। अरूसा बेगम की आंखें भर आई। वो लब भेजती उसे देखती रही। वो वज़ू करके नमाज की जगह ढूंढती हुई रोते हुए दुआ मांगने में मसरूफ़ हुई थी। अल्लाह पाक प्लीज़ मेरी नानों को कुछ नहीं होना चाहिए, इनकी ज़िंदगी बख्श दे मेरे मालिक। आपने मुझसे मेरी मम्मा और पापा तो छीन लिए, मेरी नानों को मुझसे मत छीने मेरे मौला। मेरी नानों को मत छीने मुझसे, मैं मर जाऊंगी अल्लाह पाक। कौन है भला मेरा इनके सिवा? मेरे मौला मेरी फरियाद सुन ले, मेरे मालिक मेरी नानों की ज़िंदगी बख्श दे। वो दुआ में हाथ उठाए जार जार रोते हुए दुआ कर रही थी। अरूसा बेगम बाहर खड़ी लब भींचे अश्कबार आंखों से उसे ही देख रही थी, जिसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो अंदर ही अंदर तड़प रही थी। इसका दिल बोझ से दबता चला जा रहा था। नमाज अदा करने के बाद वो नमाज रखकर बोझल कदमों के साथ बाहर आई थी। अरूसा बेगम ने इसकी सुर्ख आंखों कर देखा था। इसकी बनफशी आंखों में सुर्ख डोरे पड़ गए थे। वो चौंकी थी। डॉक्टर्स के स्क्वाड को आईसीयू की तरफ तेज़ी से जाता देखकर सब अपनी जगह से उठे थे। वो तेज़ी से डॉक्टर्स के पीछे आई थी।
ICU में दाखिल हुई थी। अनफाल बीबी मशीनों में जकड़ी हुई लंबे लंबे सांस ले रही थी। नानू, वो नम आंखों से तड़पती हुई इनकी जानिब आई थी और इसके हाथ को अपने हाथ में दिया। अनफाल बीबी ने नीम व आंखों से इस बच्ची को देखा जो इनके लिए रो रही थी, तड़प रही थी, जबकि ये इनकी औलाद को करना चाहिए था। मिस, आप हटें प्लीज़, डॉक्टर्स को अपना काम करने दें। नर्स ने उसे पीछे हटाना चाहा, मगर वह उसे धक्का देती अनफाल बीबी से लिपट गई थी। नानो, मुझे माफ़ कर दें, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मैं मर जाऊंगी आपके बिना नानो, वो इनके हाथ थामती रोते हुए तड़प तड़प कर कह रही थी। अनफाल बीबी की धड़कन मुंतशिर हो रही थी। इनकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूटकर इनके सफ़ेद बालों में जज्ब हो रहे थे। आइसल, ये शादी मत करना। वो उखड़ती सांसों के बीच बोलने की कोशिश कर रही थी। आइसल ने अश्कबार आंखों से इनकी बात समझनी चाहिए थी जब नर्स ने इसका हाथ था पकड़कर अपने पीछे करते हुए इनसे कोई मशीनरी अटैच की थी। वो तड़पती हुई कुछ फासले पर अनफाल बीबी को देखती रही, जो इसकी जानब हाथ बढ़ाए उखड़ते सांसों के बीच कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आसिफ सा और बाकी सब बाहर खड़े ग्लास डोर से सब देख रहे थे। मशीन पर हार्टबीट की लकीर सीधी हुई थी और साथ ही बीब की आवाज़ ने आइजल समेत सबको मुंजमद कर दिया था। आइजल का दिल बैठ गया था। आई एम सॉरी बेटा, डॉक्टर ने इसके सर पर हाथ रखते हुए अफसोस से कहा था। आइजल ने भीगी आंखों से बेड पर पड़े इनके मशीनरी में जकड़े बेजान वजूद को देखा था। वह बेजान सी घुटनों पर गिरी थी। नानो, इसकी कर्बज़दा चीख ने सबके दिल दहला दिए थे। अरूसा बेगम ने उसे आकर सहारा दिया था। वो लड़खड़ाती हुई उठी तो अनफाल बीबी के बेड के पास रुकी थी। इनकी मशीनरी में जकड़े हाथ को अपने हाथ में लिया था। इनकी पुरनूर आंखें बिल्कुल बंद थीं। अल्लाह पाक ने आपको भी छीन लिया हमसे नानू, वो बेजान लहजे में बोली थी। अरूसा बेगम ने बेसाख्ता से आंसू रोके थे। आपको भी छीन लिया? तरस नहीं आता आपको मुझ पर अल्लाह पाक? वो चीख कर कहते हुए सदमे से वहीं गिर पड़ी थी। आसिफ साहब और अरूसा बेगम तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े थे। थकन से चूर वजूद को मज़ीद नहीं संभाल पाई थी और बेहोश हो गई थी। क्या हुआ है जी? सोहेब साहब ने आखिरकार पूछ ही डाला था। वो सोफे पर सर गिराए आंखें मूंदे बैठा था। आंखें वाँ करते हुए इनकी जानिब देखा। दिल घबरा रहा है, कुछ गलत हो गया हो जैसे। वो दोनों हाथों की उंगलियों को उलझाए गंभीर लहजे में बोला था। जिस चीज़ को लेकर परेशानी है जाकर क्लियर कर लो, ऐसे परेशान होते रहोगे यहाँ बैठकर। ज़हीर साहब ने संजीदगी से उसे देखकर कहा, जो बेहद स्पाट तासुरात लिए बैठा था। किस हक से जाऊँ मामू? वो करख लहजे में बोला था। सोहेब साहब ने उसे चौंक कर देखा था, जैसे उन्होंने गलत सुना। मेरा मतलब था कि मेरा हक नहीं बनता। वो एक जानिब रुख फेरता संजीदगी से बोला था। सी, तुम वाकई ठीक हो? मेरा मतलब है, ठीक है ना तुम्हारी तबीयत? सोहेब साहब ने फिक्रमंदी से पूछा। वो सर हिलाता हुआ उठा था। आई थिंक बाहर जाऊंगा तो रिफ़्रेश हो जाऊंगा। हाँ सही है, ख्याल रखना अपना, सोहेब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और वह संजीदगी से बाहर निकल गया। क्या क़यामत का समा था। वो बेजान सिंह की चारपाई से सर टिकाई घुटनों के बल बैठी थी। आंखों खून की तरह सुर्ख थी और सोचन भी। इसकी आंखों में पलकें अभी तक भीगी हुई थीं। चेहरा बेतासुर था, हर तरह के जज्बात से आरी। लब खुश्क होकर सुकड़ गए थे। बिखरे रेशमी भूरे बाल काली चादर से झांक रहे थे। वो बेसुध बैठी उस वक्त को याद कर रही थी जब वो इनकी गोद में सर रखे इनसे बातें किया करती थी। बुजुर्ग भी बड़ा कीमती सरमाया होते जब तक साथ होते। हम बेतकल्लुफ़ी से कभी तो इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, मगर जब वो चले जाते हैं तो इनकी छोटी छोटी बातें याद आती हैं और दिल खून के आंसू रोता है। और अनफाल बीबी तो इसकी माँ जैसी थी। बचपन से लेकर अब तक वही तो उसे सीने से लगा कर पालती रही थी। आपको पता नानो जान, बस एक आप ही हैं मेरी अपनी। मुझे सब गैर लगते हैं, कोई भी अपना नहीं लगता। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा, मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। अम्मी के बाद एक आप ही तो हैं जो मेरे साथ रहती, हमेशा मुझे सहारा देती हैं। अपनी ही कही गई बात उसे सीने पर खंजर की तरह जाकर लगी थी। आंसुओं का झरना इसकी आंखों से बहता चला गया। हलक में बेहद चुभन थी, वरना वो खामोश न बैठी होती। रो रो कर इसका हलक इस कदर खुश्क था कि इसके हलक में कांटे चुभते महसूस हो रहे थे। कल से इसने कुछ भी नहीं कहा था, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया था। आसिफ साहब मुमताज़ साहब कुछ मर्द हजरात के साथ आए थे। इसने इनको देखते हुए जल्दी से चारपाई पर सर रखा। आइजल, मेरी बच्ची ले जाने दो नानों को, तदफीन का वक्त हो गया है। अरूसा बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए अफसरदगी से कहा। नहीं नानों को मत लेकर जाएं। आपको खुदा का वास्ता मेरी नानों को मुझसे दूर मत करें, मत लेकर जाएं। वो हिचकियों के बीच रोते हुए गिड़गड़ा रही थी। अरूसा बेगम ने इसका हाथ चारपाई से हटाया था।
نانو کو مت لے کر جائے ماموں، خدا کے لیے ہماری نانو سے ہمیں دور مت کریں۔ وہ روتے ہوئے عروسہ بیگم کے ہاتھ تھامتی ان اشکبار آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جو اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی اس کا حوصلہ بڑھانے اور تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ عروسہ بیگم نے اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ عروسہ بیگم کے کندھے پر سر رکھتی نم آنکھوں سے انفال بی بی کو آخری بار خود سے دور جاتے دیکھ رہی تھی، اور اس کا دل ہر قسم کی جذبات سے عاری تھا۔ عرفان، وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے دبے دبے لہجے میں غرایا تھا۔ پیون جلدی سے اندر آیا تھا اس کی کافی لے کر، لیکن اس نے ترس نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو 9 بجے کی کافی 12 بجے دے رہا تھا۔ سوری سر، دیر ہو گئی، وہ کافی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت خراب تھا، وہ ہر شے سے بیزار تھا۔ آج ہر شے میں اسے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ پیون کافی دے کر جا چکا تھا۔ اس نے ایک سنجیدہ سی نظر اس کے خالی ڈیسک کو دیکھا تھا اور پھر کافی کا سپ لیتے لیتے رہ گیا۔ اس نے سر داب بھر کر کافی کو دیکھا، ویسے کا ویسا ہی رکھا تھا، اور ڈھونڈنے نکل پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ آج پھر لیکچر مس کر رہی تھی۔ وہ ٹہلتا وہ یونیورسٹی کے اسی پورشن میں آیا جہاں اس دن اسے اکیلی بیٹھی ملی تھی، مگر یہاں بھی اسے سکوت ہی ملا۔ وہ لب بھیجتا پلٹا تھا جب اس کے کانوں میں سسکیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ سرد سے پیچھے مڑا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے لب بھیج کر آس پاس دیکھا، مگر وہاں واقعی کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموش واپس لوٹ آ گیا تھا۔ اب خوش ہیں آپ؟ رحیم کی اونچی آواز نے ساکت بیٹھی عائشہ بیگم اور توصیف کو چکا دیا۔ آپ کی وجہ سے دادی، بکواس بند کر، سنا نہیں تو نے؟ ڈاکٹر نے کہا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ توصیف نے دانت پیسے تھے۔ رحیم نے نفرت بھری نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ عائشہ بیگم خاموش تھی۔ مجھے گھن آ رہی ہے آج اپنی ماں سے اور اپنے بھائی سے، وہ نفرت بھری نظروں سے ان کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ عائشہ بیگم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا اور وہ اٹھتے ہی رحیم کا بازو پکڑ چکی تھی۔ اپنی بکواس بند رکھ، اپنی ماں اور بھائی پر الزام لگا رہی ہے۔ اب تو تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اور تو کون سی اچھی تھی؟ تو بھی تو اونچے خواب دیکھ رہی تھی۔ رحیم نے لب بھیج کر نظریں چکائے تھے۔ لیکن اس حد تک نہیں گری تھی میں جس حد تک آپ اور توسی گر گئے تھے۔ دماغ خراب مت کر، نکل ادھر سے، توصیف نے غصے سے لال ہو کر کہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی نفرت سے باہر نکل گئی تھی۔ اب پریشان ہو کر کچھ نہیں ہوگا اماں، ویسے بھی وہ بیمار رہتی تھی، ہماری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، توصیف نے بے حس لہجے میں کہا۔ عائشہ بیگم نے سر ہلایا۔ اب وہ لڑکی یہاں ہی رہے گی؟ توصیف نے استفسار کیا۔ آصف کہہ رہے تھے اب یہاں پر ہی رہے گی، اکیلی تو رہنے سے رہی، عائشہ بیگم نے عام سے انداز میں کہا تو توصیف نے سر کو خم دیا۔ کانفرنس ہال میں وہ بے بسی سے بار بار ٹائم گھڑی پر دیکھ رہی تھی۔ میٹنگ کا وقت ہو چکا تھا مگر ابھی تک کلائنٹس نہیں آئے تھے۔ کہاں مر گئے سارے یوف؟ وہ اپنے سامنے پڑی لمبی سی لکڑی کی شفاف ٹیبل پر انگلی بچاتے ہوئے بڑبڑائی جب کانفرنس ہال کا دروازہ کھلا۔ وہ چونکی تھی اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر، جو بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو نفاست سے بٹھائے ہوئے تھا، بھوری آنکھوں میں چمک تھی، لبوں پر انتہا کی سنجیدگی اور چہرے پر سپاٹ تاثرات۔ وہ سنجیدگی سے کرسی کو گھسیٹتا ہوا کرسی پر بیٹھا تھا۔ سیرت نے سر پٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر چکا تھا۔ مسٹر فارس، آپ پورے 55 منٹ لیٹ ہیں، وہ طنزیہ لب و لہجے میں اسے تپانے کی غرض سے بولی، جبکہ اس کے گداز ہونٹوں پر ایک باغ قسم کی متبسم بکھرا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑا اس کا اسسٹنٹ کھنکھار کر دبے دبے لہجے میں ہنسا تھا۔ مس سیرت رضوی فارس، میں ہوں سر کا اسسٹنٹ، پیچھے کھڑا اسسٹنٹ طنزیہ لہجے میں بولا۔ سیرت کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ اس نے چھمبے سے سامنے بیٹھے مضبوط جسامت کے شخص کو دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں طنز تھا۔ حدید رضا عسکری، اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں ڈالے ہوئے متکبر انداز میں گویا ہوا۔ سیرت کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اگر وہ سچ میں حدید رضا عسکری تھا تو آج وہ شرم سے ڈوب مرنے کو تیار تھی، کیونکہ اس وقت برطانیہ کے ٹاپ بزنس رینکس پر اس کی سلطنت قائم تھی۔ وہ بہت بڑا بزنس ٹائکن تھا جس کی مثالیں وہ آج اپنے سینئر سے سنتی آئی تھی۔ وہ تو اس کے لیے تقلیدی کردار تھا جس کی طرح بننے کی ہمیشہ اس لڑکی نے کوشش کی تھی۔ فارس، باہر ویٹ کرو، آئی تھنک مس سیرت تمہاری موجودگی سے ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہیں، اسے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے فائل کھولی، جبکہ اس کے کہے گئے الفاظ سیرت کے سر پر بم کی طرح پھٹے۔ فارس سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ سیرت نے تھوک نگلتے ہوئے اس مخصوص رانا شخصیت کے مالک کو دیکھا، جو مخمور نگاہوں سے اس کے خوبصورت نگوش چہرے کی جاذبیت کو بے باکی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ حلق سمیت خشک ہوتی جا رہی تھی۔ مس سیرت، میرا خیال ہے میٹنگ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ تھی، آپ غلط جگہ پر اور غلط وقت پر آ پہنچی۔ وہ چیئر کو پیچھے دھکیلتا ہوا روب سے اٹھتے ہوئے شریر سے لہجے میں گویا ہوا۔
سیرت سرخ پڑ گئی تھی. اس کے ہونٹوں پر کفل لگ چکا تھا اس کا نام سن کر. اینڈ سوری ٹو سے آپ بہت ان ایکسپیرئنسڈ ہیں. یہ ڈیل آپ کبھی بھی کامیاب نہیں بنا پائیں گی اور آپ کے ڈیڈ کو بہت ڈس اپائنٹمنٹ ہوگی اگر یہ ڈیل کینسل ہوئی تو. رضوی انٹرپرائزز کو 50 کروڑ کا نقصان ہوگا. وہ اس کے پیچھے ٹیبل پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اس کے کان پر جھکتا ہوا ذرا سا لہجے میں بولا. سیرت نے تھوک نکلتے ہوئے حلق تر کیا تھا. ایک تو اس کی بات پر اور دوسرا اس کے پرسرار لہجہ اور تیسرا اس کے کلون کی ہلکی مسحور کن مہک اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی. مسٹر حدید رضا عسکری یہ ڈیل ہر صورت ہوگی، وہ کمپوز لہجے میں کہتے ہوئے بولی، مگر اس کی آواز میں ڈگمگاہٹ بھانپ کر اس کے حسین لب کناروں سے پرسرار مسکراہٹ میں ڈھل. میری 3 شرائط ہیں جنہیں آپ کو ماننا پڑے گا. اس صورت میں ہی میں ان پیپرز پر سائن کروں گا مس سیرت رضوی. وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا ہوا اس کے قریب چیئر کھینچ کر روب سے بیٹھتا بولا. سیرت نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس کے طلسماتی آنکھوں سے آنکھیں چرائیں. کیسی شرائط؟ وہ تحمل سے استفسار کرنے لگی. اس کے پوچھنے پر آر ایس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی. پہلی شرط، آپ آج رات میرے ساتھ ڈنر کریں گی. دوسری شرط، آپ مجھ سے اس حرکت کے لیے معافی مانگیں گی جو آپ نے میرے آفس میں کی. اور تیسری شرط، میں وقت آنے پر آپ کے سامنے پیش کروں گا. سیرت کا منہ حیرت سے کھلا تھا اور وہ نچلا ہونٹ دبائے مسکراہٹ ضبط کر چکا تھا کیونکہ سیرت کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا. وہ بے جان سی نیچے بیٹھی ہوئی تھی. اس کی نظریں کھڑکی کے سامنے اڑتے سفید پردے کو دیکھ رہی تھی جو ہوا کے زور پر لہرا رہا تھا. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لب سوکھ کر سکڑے ہوئے تھے. کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی تھی. اس نے لائٹ تک نہیں جلائی تھی. ہم جب تھک جاتے ہیں آپ کی گود میں سر رکھ کر بے حد سکون محسوس کرتے ہیں. یقیناً اللہ پاک نے آپ کو ہمارے لیے ہی سکون کا ذریعہ بنایا جو ہماری بے سکون سے زندگی میں سکون کے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے کی طرح ہے. ایک آنسو اس کی سرخ آنکھ کی باڑ توڑ کر اس کے خشک گال پر بہہ کر نیچے گرا تھا. وعلیکم السلام میری بچی، آپ نے ابھی تک خود ناشتہ نہیں کیا اور آپ ان پرندوں کو پہلے کھانا کھلا رہی ہو. افسوس میری کسی اچھائی کا صلہ نہ ملا مجھے اس دنیا میں. وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے مردہ لہجے میں بولتی جاتی. ہر اپنے کو مجھ سے اتنی بے دردی سے بے حسی سے چھینا گیا ہے کہ اب اس دنیا میں بھلائی کی امیدیں وابستہ رکھتے ہوئے ہنسی آتی ہے. نم آنکھوں سے وہ مسکرائی تھی. لائٹ آن کر کے وہ تن سے اٹھتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. بکھرے بال، اجڑی ہوئی حالت. وہ اپنا حلیہ دیکھ کر خود پر ہنسی تھی. دیکھو خود کو، یہ ہے تمہاری ساتھ آئزل احمد. وہ اپنے عکس پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کرب زدہ لہجے سے خود کے دل کو مزید زخمی کر رہی تھی. ٹوٹی ہوئی ہو تم، اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہو. وہ اپنے چہرے کے عکس پر انگلیاں پھیرتی بے جان لہجے میں بولی. قسمت کی ماری، بدبخت لڑکی جو اپنے اچھے نصیب کے ساتھ اپنوں کا ہی سر کھا گئی. وہ خود کو نفرت سے دیکھتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی. مجھ جیسے لڑکیاں تو خواب دیکھتی ہیں، ان کا خوابوں کا ایک جہاں ہوتا ہے اور میں، ہائے میری قسمت اللہ پاک. وہ چیختے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھنسائے روتی بولی. او گاڈ، تم نے اس کی شرائط مان لیں؟ ساتھ بیٹھے علیشا نے حیرت سے پوچھا تھا. سیرت نے سر ہلایا. کریپ یار، اب کیا ہوگا؟ تم واقعی رات کے اس پیر اس کے ساتھ جاؤ گی؟ اوف، تمہارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تم گئی، علیشا نے ناخن چباتے ہوئے کہا. سیرت کا دل تیزی سے دھڑکا تھا مگر وہ ارادہ بنا چکی تھی. گھر کہا تو ہے کہ آج تمہارے ساتھ رک جاؤں گی. کتنی منتوں کے ساتھ ماما کو منایا ہے. اوف، مجھے ہی شوق تھا آفس کے معاملات میں پڑنے کا. وہ شاطر شخص نہ جانے مجھ معصوم سے کیا چاہتا ہے اب. سیرت نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے اچھمبے سے کہا. اور تمہارے ان گارڈز کا کیا جو 24 گھنٹے تمہارے بھائی نے تمہارے پیچھے لگا رکھے ہیں؟ علیشا نے کھڑکی سے باہر گارڈ سے کہا جو پورچ میں پھیلے ہوئے تھے. علیشا، تو میری ہیلپ کر دینا، مجھے کہیں سے چھپا کر باہر بھگا دینا، سیرت نے معصومیت سے کہا. علیشا کی حیرت سے آنکھیں چار ہوئیں. نہ بابا نہ، ساویان بھائی کا غصہ دیکھا میں نے، وہ مجھے زندہ ہی نکل جائیں گے. اگر ان کو پتہ چلا تم اپنی اس حدید رضا کو فون کرو اور کہو کہ کسی طرح تمہیں نکالیں یہاں سے. علیشا نے گھبراتے ہوئے اپنی گردن بچا کر اسے مفت کا مشورہ دیا. ایک تو خوف آ رہا ہے مجھے، کہیں وہ حدید رضا کوئی گنڈا بدماش ہوا اور تم مجھے کڈنیپ کر لیا تو ساویان بھائی مجھے زندہ دفنا دیں گے. علیشا نے تھوک نکلتے ہوئے کہا. وہاں سیرت نے بھویں سکیڑی تھی. وہ بزنس مین ہے، کوئی گنڈا بدماش نہیں. ویسے ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے. اچھا تم کپڑے تو دے دو یہ کوئی یار، میں ان کپڑوں میں کیسے جاؤں گی؟ سیرت نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے اپنے ہولیوں کو دیکھا جو سمپل سے وائٹ سوٹ میں ملبوس تھی. اچھا بابا، میں کپڑے دیتی ہوں، تم خود ہی منتخب کر لو.
لیکن مجھ سے کسی اور مدد کی امید مت رکھنا. مجھے تمہارا حدید رضا ڈینجرس بندہ معلوم ہوتا ہے. کبرڈ سے کپڑے نکالتی علیشہ نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے کہا تھا، جس پر سیرت نے سر جھٹکا تھا. اپنے پرس سے فون پروڈیوس کرتے ہوئے اس کا بلیک کارڈ پرس سے نکلا جو وہ اسے میٹنگ کے بعد دے کر گیا تھا. سیرت نے لب کاٹ کر اس کا نمبر ملایا تھا. کیا ہوا؟ فون اٹھایا کیا اس نے؟ علیشہ کبرڈ سے اس کی طرف بیڈ پر پڑتی ہوئی سیرت نے اس کی آنکھیں دکھاتے لبوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا. سو فون چپ ہو گئی تھی. آئی ایم لسننگ. سیرت اس کی گھمبیر آواز سن کر اچھلی تھی. علیشہ نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور نہ اس کی ہنسی چھوٹ جاتی. سیرت کو یوں تھر تھراتے دیکھ کر اس نے سیرت کو ہاتھ سے بولنے کا اشارہ کیا. میں سیرت بات کر رہی ہوں. وہ لب کاٹتی شرمندگی سے بولی جیسے اس کا نام اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. گیلے بالوں میں ٹاول رگڑتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک انوکھی مسکان نے احاطہ کیا. میں آ رہی ہوں، لیکن میں اپنے فرینڈس کے گھر ہوں اور میرے گارڈز. سیرت نے شرمندگی سے سر جھٹکا اور بات کو دوبارہ کنٹینیو کیا. مجھے پک کر لیں اگر آپ نے مجھے نقصان پہنچایا تو. سیرت نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا. کبرڈ سے کپڑے نکالتا اس کا ہاتھ ساکت ہوا. وہ مبہم سا مسکرایا تھا. اگر مجھے آپ کو مارنا ہی ہوتا تو میں آفس میں بلا جھجک مار سکتا تھا مس سیرت رسی. کیا آپ اتنی ڈرپوک ہیں؟ نہیں، میں ڈرپوک نہیں ہوں، لیکن اگر مجھے کچھ ہوا میرے بھائی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. میں ایڈریس بھیج رہی ہوں. میرے 8 گارڈز کو آپ ہینڈل کیجیے گا مسٹر حدید رضا عسکری. وہ شرارت سے کہتی ہوئی فون بند کر گئی تھی. فون کو پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے وہ کبرڈ سے کپڑے لے کر چینج کرنے چلا گیا تھا. چلو تم ایڈریس بھیج دو اسے، اور ہاں فون اپنے پاس ہی رکھنا. اگر وہ کچھ بھی کرے فوراً سے مجھے ایک مس کال دینا، میں ان گارڈز کو بھیج دوں گی. علیشہ کی بات سنتی وہ پرجوش سے انداز میں ہنسی تھی. کہاں جا رہے ہو حدید؟ رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے حدید جو لاؤنج سے نکل رہا تھا رکا. ڈیڈ امپورٹنٹ میٹنگ ڈسکس کرنی ہے. ایسا بڑی سنجیدگی سے جھوٹ بولا تھا. اس وقت کون سی میٹنگ ڈسکس کرنی ہے؟ وہاب صاحب نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہو. ڈیڈ سچ میں میٹنگ ریلیٹڈ ہے، آپ چاہیں تو ساتھ چل سکتے ہیں. وہ شانی اچکاتا بولا. وہاب صاحب نے سر جھٹکا تھا. وہ بھلا آدھی رات کو کہاں میٹنگ کے لیے نکل پڑتے اس ڈیتھ کے ساتھ. میں جاؤں ڈیڈ؟ وہ تعصب سے پوچھ رہا تھا. وہاب صاحب نے سر ہلایا تھا. وہ مسکراتا ہوا اپنی مرسیڈیز نکالنے چلا گیا تھا. چوکیدار نے حویلی کا بھاری دروازہ کھولا. وہ اپنی بلیک مرسیڈیز کو نکال کر ایڈریس دیکھتا ہوا نکل گیا تھا. وہاب صاحب اسے گھورتے رہتے تھے. جانتے تو وہ بھی اچھے سے تھے کہ وہ جھوٹ بول کر گیا ہے. ٹھیک ٹھاک ہی لگ رہی ہوں نا میں؟ میرر سے پیچھے ہٹتی سیرت نے بھویں اٹھا کر پوچھا. علیشہ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا. وہ میرون کلر کے ویلویٹ ڈریس میں ملبوس تھی جس پر گولڈن کلر کی کڑھائی کی گئی تھی. میرون کلر کی گولڈن شیڈ کڑھائی والی شال سر پر لیے ہوئے تھی. چہرے پر لائٹ میک اپ تھا اور لائٹ ہی پنک لپسٹک میں وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی. تم ڈنر پر جا رہی ہو یا اسے امپریس کرنے؟ عیشا نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے پوچھا. سیرت نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے شال کو درست کیا تھا. اب ان گارڈز کا کیا کرے گی؟ وہ بیچارہ ان ہاٹ ہٹھے گڈے گارڈز کو کیسے چکما دے گا؟ علیشہ نے پرسوچ انداز میں کہا. سیرت بھی گہری سوچ میں پڑ گئی. بات تو ٹھیک ہے، وہ بیچارہ لگتا تو نہیں ہے مجھے، لیکن پھر بھی. سیرت نے سوچتے ہوئے کہا. علیشہ. بیڈ کی جانب جاتی علیشہ چونکتے ہوئے اس کی طرف بھاگی تھی جو کھڑکی میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی. علیشہ نے باہر دیکھا تھا. گارڈ نے اسے سلام کرتے اس کی مرسیڈیز کا گیٹ کھولا تھا. وہ مغرور انداز میں باہر آیا تھا. ہائے یہ کیا ہو رہا ہے بھلا؟ علیشہ کی آنکھیں چاروں ہی اور سیرت مسکرائی تھی. جاؤ بھی، اب ایسے لگتا ہے گارڈز اسے جانتے ہیں. علیشہ نے اسے دھکا دیا. وہ مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئی باہر آئی. گارڈز تو ایسے مطمئن کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. وہ اسے لاؤنج سے آتا دیکھ کر منجمد ہوا اور وہ اس مغرور رانا شخصیت کے مالک کو دیکھتی رہی. وہ وائٹ 3 پیس سوٹ میں انتہا کا حسین لگ رہا تھا. براؤن سلکی بالوں کو اس نے جیل سے مخصوص انداز میں بٹھایا ہوا تھا. اس کی وجی آنکھیں سامنے کھڑی سیرت کا بھرپور جائزہ لے چکی تھیں. وہ شال درست کرتے ہوئے اس کے پاس آ رکی تھی. اس کے کلون کی ہلکی مہک نے سیرت کے گرد حصار تنگ کیا تھا. السلام علیکم. نظروں کی جھکاتی وہ اس رانا شخصیت کی آنکھوں میں دیکھنا اس کے بس میں بات نہیں ہو رہا تھا. وعلیکم السلام. چلے مس سیرت. وہ اس لیے راہ سے پیچھے ہٹا تھا. وہ اسے ستائشی نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ مرسیڈیز کی طرف بڑھی تھی. وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے لاؤنج سے نکل گیا تھا. ان گارڈز نے آپ کو روکا کیوں نہیں؟ وہ سوال کیے بغیر رہ نہ سکی. وہ مرسیڈیز کا فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھولتا ہوا رکا تھا.
کیا میں آپ کو مشکوک لگتا ہوں جو گارڈز مجھے روکتے؟ وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے اور الٹا سوال داغ گیا۔ سیرت نے لب بھینچ کر مسکراہٹ بھانپ لی۔ نہیں، آپ مشکوک نہیں ہیں، بہت مشکوک ہے۔ چلیں تو صحیح، ایک بار سارا مشکوک پن نکالتی ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی مسکرائی تھی اور دبے لہجے میں بولی تھی جسے وہ سن نہیں پایا تھا۔ اس کی گاڑی میں بھری اس کی ہلکی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا تھا۔ کہاں چلنا پسند کریں گے آپ مس سیرت؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بے حد نرمی سے بولا تھا۔ سیرت نے ایک پل کے لیے اس کی جانب دیکھا تھا جو سنجیدگی سے سیٹ بیلٹ لگا رہا تھا۔ اس کی نظروں کو خود پر بھانپ کر اس کی جانب دیکھا جو فوراً نظریں پھیر گئی تھی۔ جہاں آپ کمفرٹیبل ہوں ڈیل سائن کر دیں مسٹر حدیث رضا عسکری، وہ مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی۔ وہ مبہم سا مسکرا تھا اور گاڑی کو مین روڈ کی طرف موڑا تھا۔ سیرت نے تعصب سے اس کے اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے ہوئے وجیح ہاتھ دیکھے تھے۔ روڈ پر گاڑیاں تیزی سے دوڑ رہی تھیں۔ وہ بغیر گاڑیوں کی پرواہ کیے بے جان سی روڈ کے کنارے پر چل رہی تھی۔ اس کی پلکیں نم تھی جو اس کے رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ دل پر بہت بوجھ تھا۔ اس کا لباس کندھوں سے پھٹا ہوا تھا، لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں چمک سے محروم تھیں۔ اس کا پیر پتھر سے ٹھوکر کھا کر اس کے بے جان وجود کو منہ کے بل گرا چکا تھا۔ سسکتے ہوئے ہتھیلیوں کو ٹیک کر اٹھی تھی۔ اسے ناتواں نظروں سے روڈ پر دوڑتی گاڑیاں دیکھی اور پھر اپنی طرف بڑھتی اس 4 سال کی بچی کو دیکھا جو اس کی جانب ہاتھ بڑھائے روتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھتی ہوئی روڈ کے بیچ کھڑی تھی اور آنکھوں کو یکلخت میچا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی اسے روندتی چلی گئی تھی۔ وہ 4 سال کی چھوٹی بچی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو دیکھتی رہی جسے گاڑی نے روند ڈالا تھا۔ آس پاس سے لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ بچی کچھ دیر اپنی جگہ بے جان سی کھڑی رہی۔ ماما! ماحول میں اس ایک بچی کی پرسوز چیخ گونجی تھی۔ اس کے پیروں سے اس کی جوتی چھوٹ چکی تھی۔ وہ چیختے ہوئے اپنی ماں کی طرف دوڑ کر آئی تھی۔ امی! وہ چیختے ہوئے ٹھنڈے فرش پر سر اٹھائے اٹھے تھی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور چہرے کو کانپتے ہاتھوں میں دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے خود کو ٹھنڈے فرش پر پایا تھا، یعنی وہ روتے ہوتے وہیں پر ہی سو گئی تھی۔ امی! وہ سسکتے ہوئے گھٹنوں میں سر دیتی اپنی قسمت کو روتی چلی گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے؟ آپ منع نہیں کر سکتی تھی اس سے؟ ساویہ نے مہرنسا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ اپنے دوست کے گھر ہی تو گئی ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے سی؟ مہرنسا بیگم نے اس کی جانب دیکھا جو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ آپ کچھ نہیں جانتی مام۔ وہ جیب سے فون نکالتا ہوا سرحد سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چاہتی اسے غصے میں دیکھا کہ اسے منانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ سیرت کہاں ہے؟ وہ کال کنیکٹ کرتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا۔ سر، وہ اپنے دوست کے گھر ہیں، ہم باہر ہی ہیں، سب ٹھیک ہے، گارڈ نے مطمئن لہجے میں کہا۔ یاد رکھنا مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ جی سر، سب ٹھیک ہے، میم اندر ہی ہیں، ہم سب ہیں یہاں پر۔ اسے فون کو اسپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے کار منقطع کر کے سرد آ بھری تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ کچھ زیادہ ہی اکھڑنے لگا تھا سب کے ساتھ، اور وہ خود اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مرسڈیز کے رکنے پر سیرت نے روشنیوں میں چمکتے اس ریسٹورنٹ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ ہٹاتے ہوئے گارڈ کے گیٹ کھولنے پر نیچے اترا تھا۔ گارڈ نے اس کی سائڈ کا بھی دروازہ کھولا تھا اور وہ رشک بھری سے نظروں سے روشنیوں میں چمکتے سوئمنگ پول کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ماننا پڑے گا مسٹر حدیث رضا، آپ کی چوائس بھی بری نہیں۔ مجھے لگا تھا آپ کسی 90s کے زمانے کے ریسٹورنٹ میں لے کر جائیں گے۔ سیرت نے چلتے ہوئے اسے تانا مارا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرنے کے لیے خدمت گزار معافی چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ سیرت مسکرائی تھی۔ مس سیرت، یہاں نہیں، میں نے دوسرا زون بک کروایا۔ اسے لوگوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ سیرت نے رک کر اس کی جانب دیکھا جو اسے رعنائیت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی اس کے پیچھے چل دی جو سامنے سے آتے مینیجر سے ایک بلیک فائل لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سیرت بھی اس کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے 4تھ فلور کا بٹن پریس کیا تھا۔ سیرت نے اسے تعجب سے دیکھا جو فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ مس سیرت، کیا آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں؟ لفٹ کھلنے پر اس کے یوں اچانک سوال پر سیرت کے فون پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس کی ہتھیلی میں پسینہ آیا تھا۔ وہ لب بھینچتی اسے دیکھے گی جو اس کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے کہا تھا تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ سیرت نے ڈرتے ہوئے لفٹ کی وال سے پشت لگائی تھی۔ اس کے ڈرنے پر وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا مس سیرت۔ میں نے کہا تھا اگر مجھے آپ کو مارنا ہی ہوتا تو میں آفس میں بلا جھجک مار سکتا تھا۔
वह इसकी आवाज़ मज़ीद खस्ता और शिकस्ता करते हुए बोला। सीरत ने इसे खौफज़दा नज़रों से इसे देखते फ़ोन पर कॉल मिलाने की कोशिश की थी। वो मुस्कुराते हुए इसके हाथ से फ़ोन बड़ी महारत से निकाल चुका था। देखो, मैंने भरोसा किया तुम पर और तुम। रिलैक्स मिस सीरत, मैं कुछ नहीं कर रहा, डोंट पैनिक, ओके? कुछ नहीं कर रहा मैं। वह तंजिया नज़रों से उसे देखते हुए गहरा मुस्कुराया था। सीरत ने उसे हंसते हुए दांत पीसते हुए उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था, जो एक ही मिनट में इसकी जान हवा कर चुका था। मैंने सिर्फ इस्तफसार किया है, क्या मुझ पर भरोसा करती हैं? वह संजीदगी से बोला था। सीरत ने आंखें घुमाई। नहीं करती। इसके साफ जवाब पर वो पीछे फिर मुस्कुराया और इसके पीछे स्टेप देते हुए इसकी आंखों में ब्लैक रिबन बांधा था। वो बौखलाते हुए इसके हाथों पर हाथ रखी। वो इसके दोनों हाथों को इसकी कमर पर लगा चुका था। अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चलें, और अगर आपने ओवर स्टेप लिया आप सच में गिर जाएंगी नीचे। वो इसे गाइड करते हुए छोटे छोटे कदम उठाता बोला। सीरत का दिल धक धक कर रहा था। मुझे डर लग रहा है। वो सटपटाते हुए इसका हाथ पकड़ चुकी थी। हदीद ने इस संजीदगी से इसके हाथ को देखा था। न जाने क्या हुआ था उसे। वह स्पार्ट नज़रों से इसे देखते हुए इसे लेकर आगे चल रहा था। प्लीज़ हटाएं, मुझे डर लग रहा है। वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। वो इसे एक जगह रोककर इसकी आंखों पर रिबन हटा चुका था। सीरत की आंखों में चमक उभरी। उसने मुस्कुराते हुए टेरेस का वो मंजर देखा। बहुत नफासत से इस हिस्से को सजाया गया था। गुलाबों के फूलों की महक ने इनका इस्तकबाल किया था। फर्श पर सुर्ख कालीन बिछाई गई थी, जिसके बीचों बीच एक टेबल को कैंडल्स और गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट किया गया था। टेबल के आसपास सफ़ेद पर्दे हवा के हल्के जोर पर हल्का हल्का रक्स कर रहे थे। वह रश्क भरी नज़रों से सब देखती हुई आगे बढ़ी थी और वो उसे देखता रह गया था। शाल इसके गोल्डन बालों से होकर हवा की वजह से सिरक गई थी। इसके गोल्डन बाल हवा में लहराते हुए इसके चेहरे पर आए थे, जिन्हें वो लापरवाही से कान के पीछे अड़सती हुई डेकोरेशन में महवी हुई थी। इट्स अमेजिंग। वह इसकी तरफ पलटती बोली। वह हल्की मुस्कुराहट इसकी जानिब उछालता हुआ इसके लिए चेयर को पीछे कर चुका था। वह चेयर पर बैठी थी। वह इसके करीब चेयर खींचता हुआ बैठा था। इतना सब क्यों किया आपने? सीरत ने उसे मुखातिब किया। क्या लगता है आपको? वो उल्टा सवाल दाग चुका था। इसकी आंखों में देखते हुए सीरत की गालों पर सुर्खी फैली थी। मुझे तो लगा था आप मुझे किडनैप कर लेंगे। वो अपनी ही कही बात पर मासूमियत से मुस्कुराई थी। इरादा तो कुछ यही था मिस सीरत, लेकिन मैंने इरादा बदल दिया। वह इसके सामने मेन्यू बढ़ाता हुआ बोला। सीरत ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए मेन्यू लिया था। मिस्टर हदीज रज़ा, क्या पॉइंट की तरफ आएंगे? इतना सब किस लिए? बात तो सिर्फ डिनर तक ही हुई थी ना? सीरत ने उसे गहरी कशीदगी में देखकर पूछा। मिस सीरत रिजवी, क्या आप जानती हैं मैं कौन हूँ? क्या आप दरियाफ्त नहीं करना चाहेंगी? वो इसकी आंखों में देखता बोला। सीरत ने इसके स्पार्ट चेहरे को देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ गहरी कशमकश थी। शायद वो जिसे छुपाने की तगदो भी कर चुका था, मगर अब तक वो सीरत से छुप नहीं पाई थी। हमारे कारोबारी दुश्मन वहाब एजाज अस्करी के इकलौते फर्जंद। वो शाल से पिस्टल निकालते हुए इसकी पेशानी पर रखती बोली। वो मुबहम सा मुस्कुराए इसकी हरकत पर। इम्प्रेसिव मिस सीरत, आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। आप वैसी नहीं जैसे आप नजर आती हैं। वैसे मखमूर निगाहों से देखता गोया हुआ। सीरत के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली थी। क्या चाहते थे मुझसे? अभी इसी वक्त बोलो, वरना सारी गोलियां भेजे में डाल दूंगी। तुम क्या सोचते हो मुझे यहाँ बहला फुसला कर लाए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ फंस चुकी हो, और अगर तुमने बगैर एक्सप्लेनेशन के भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। वो ट्रिगर पर उंगली रखती जुमानी लहजे में बोली। इसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। राइट मिस सावियान जैसे शख्स की बहन से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैं ख़ानदानी दुश्मनी को लेकर आया। मिस सीरत, ये एक नॉर्मल डील है। वह संजीदगी से उससे देखते हुए बोला। सीरत ने इसके नॉर्मल तासुरात देखकर पिस्टल को नीचे किया। वो एक जिस्म उठकर उसी के हाथ को थामता पिस्टल इसकी गर्दन पर रख चुका था। सीरत का दिल तेजी से धड़का था। अगर मैं किसी की जान लेना चाहूँ तो अभी इसी वक्त ले सकता हूँ, और ये नाजुक सी जान सवाई मचलने और कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर किसी को मारने नहीं आया मिस सीरत। ऐसे अपनी हदूद में रहें। हदीद रज़ा अस्करी को पिस्टल के जोर पर आप धमकाने की गलती आज ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार कर रही हैं। अगर दोबारा आपने भूल कर भी ऐसी हरकत की तो जान लेते एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। वो इसके कान पर झुकता झुलसा देने वाले लहजे में बोला। सीरत ने लब भींचे थे। और अब गुड गर्ल की तरह मुझसे माफ़ी मांगे, तभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। अगर आपके डैड को ये पता चला कि आपने ऐसी हरकत की है तो सोचें क्या होगा। वो पिस्टल से इसके गुलाबी गाल पर दबाव डालते हुए बोल रहा था। सीरत ने सर झटका था।
तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी घटिया इंसान, याद रखना। वो दांत पीसते हुए बोली थी। वो मुबहिम सा मुस्कुराया। मेरे कान आपकी सुनहरी माजत ख्वास अल्फाज सुनने के लिए तरस रहे मिस सीरत। वो निचला होंठ दबाते हुए से तपाकर बोला। सॉरी। वो मगरूर से अंदाज में सर छटकती हुई बोली। वो मुस्कुराते हुए इसके हाथ से पिस्टल लेकर अपनी पॉकेट में रखते अपनी सीट पर बैठा था। मिस सीरत, डिनर कर ले। दिल तो कर रहा है तुम्हें ही भून कर खा लूँ। इसकी नुकीली नजरों से देखती वो बड़बड़ाई थी और अपनी सीट पर बैठी थी, जिसे इसने बराबर सुनकर मुस्कुराहट जब्त की थी। खिड़की से आती रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो ठंडे फर्श से उठकर सर उठाकर खिड़की की तरफ देखे गई। उसने एक घड़ी पर टाइम देखा। 7 बज रहे थे। इसकी नमाज भी आज रह गई थी। आंखें मसलते हुए वो उठी और अपने हुलिये पर गौर किया। ये लो, चेंज कर लो। नाश्ता मैंने बना दिया। तुम्हारा सामान मैं कल ही ले आई थी मैं घर से। रहीम ने बेड पर इसके कपड़े रखे और साथ ही इसका बैग और इसकी चादर भी। आइसल ने बेतासुर नजरों से पहले अपने सामान को देखा और फिर रहीम को। मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं रहीम, आप ये सब बाहर फेंक दो। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना अब। वो बिजार से लहजे में कहती है। आंसू पी गए। रहीम जाते हुए रुकी थी और इसके जर्द रंग चेहरे को देखा था। आइसल, चाचू ने कहा यूनिवर्सिटी जाओ। दादी से उन्होंने वादा लिया था कि तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। प्लीज़ अपने लिए ना सही तो दादी के लिए चली जाओ। रहीम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। आइसल ने इसे खफीफ नजरों से देखा था। ये सब मुझ पर तरस खा रहे हैं और तुम भी मुझ पर तरस खा रही हो। आइसल के बात ने रहीम के दिल पर ठेस लगाई थी। नहीं आइसल, ऐसा नहीं है। हम तुमसे हमदर्दी है क्योंकि तुम हमारी अपनी हो। तरस खाने वाली बात क्यों कर रही हो तुम? रहीम ने हमदर्दी से कहा। आइसल ने बेजान नजरों से उसे देखा मगर बोली कुछ नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो इसे हमदर्द नजरों से देखकर बाहर निकल गई थी। आइसल ने अपनी किताबों को देखा था जिसे पिछले कुछ दिनों से इसने हाथ नहीं लगाया था। वह निढाल से अंदाज में कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। प्रोफेसर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था अंदर कोई होगा। मैंने इसलिए लाइब्रेरी लॉक की थी। रुबाब ने सर झुकाते हुए कहा था। आप इसके बाद से एब्सेंट थी, इसकी क्या वजह थी? साविया ने मतानत ज़दा लहजे में कहा। रुबाब ने हलक खुश्क किया था खुश्क हलक तर किया था। मुझे कुछ दिनों से फीवर था इसलिए मैंने लेक्चर्स नहीं लिए। वो लाइब्रेरी के टास्क भी नहीं देखे। वो अच्छे से जानता था वो झूठ बोल रही थी। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। वो करक लहजे में कहता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। तो प्रोफेसर, मैंने जानबूझकर लाइब्रेरी को लॉक किया था। मैंने आइसल को अंदर काम करते हुए देखा था। आई डोंट लाइक हर, इसलिए मैंने उसे लॉक कर दिया। वो सहमी हुई आवाज़ में बोलती नजरें झुका के। जाविया ने मुट्ठी भींची थी और साथ ही उसे कहरालू नजरों से देखा। यू आर बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर 1 month। रुबाब ने चौंक कर उसे देखा था। इतनी सी गलती के लिए उसे 1 महीने के लिए यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा था। और अगर इस 1 महीने में आप मुझे यहाँ पर नजर आई, आई विल सस्पेंड यू परमानेंटली। वह संजीदगी से कहता हुआ उसे बाहर जाने का इशारा कर चुका था। प्रोफेसर, प्लीज़ डोंट डू दिस। मैंने सिर्फ इसे लॉक किया था। आई डिड नथिंग रॉन्ग, प्लीज़ प्रोफेसर। वो इल्तिजाइया लहजे में कहती इसके डेस्क की तरफ बढ़ती बोली। लीव। इसके दो टोक लहजे पर वो खौफजदा नजरों से इसके तैर से सुर्ख होते चेहरे को देखकर खौफजदा होकर फौरन इसके ऑफिस से बाहर निकली थी। आइसल ने उसे आम सी नजरों से देखा जो हाथ की पुर्श से आंसू साफ करते उसे सख्त नजरों से देखते वहां से गुजर गई थी। आइसल ने लंबा सांस खारिज करते हुए ऑफिस का दरवाज़ा खोला। वो पेपर्स चेक करने में इतना मुनहमिक था कि उसे अंदर आने वाले पर गौर तक न किया। अस्सलाम वालेकुम। जानी पहचानी नुस्वानी आवाज़ सुनता वो पेपर से सर उठा चुका था। आइसल ने लब भेज कर उसे देखा था जिसकी शहद रंग आंखों में एक चमक मतरशी हुई थी। उसे देखकर वालेकुम सलाम। मुतनफ़र लहजा जैसे वो इससे बेजार था। बगैर दूसरी नज़र उसे देखने की गलती किए वो दोबारा पेपर की तरफ मतवज्जो हुआ था। प्रोफेसर, हमें ये जॉब नहीं करनी। वो हिम्मत इकट्ठी करते हुए कुछ सेकंड बाद बोली जबकि इसकी बात ने इसके सुकूनत पज़ीर जहन को शल किया था। वो करख्त नज़रों से उसे देख चुका था। आई एम सॉरी प्रोफेसर। वो नज़रें चुराकर कहती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। वेट मिस आइसल। इसके उठते कदमों को कुफल लगा था। वो चेयर को पीछे धकेल कर उठा था। आइसल ने उसे बेतासुर निगाहों से देखा जो उससे मुनासिब फासले पर रुका था। अब ऐसा नहीं कर सकती, वो हाथ तहमुल से बोला। आइसल ने इस्तेफामिया नज़रों से उसे देखा था। यह मंथ आपको कंप्लीट करना होगा, आप बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। वह बेतुके बहाने बनाता बोला। आइसल ने लब भेजकर इसकी आंखों में तशवीश देखी थी। मेरी जगह कोई और लड़की ये जॉब कर लेगी प्रोफेसर।
वैसे भी बहुत सी लड़कियों ने अप्लाई किया था, न जाने मुझे कैसे मिल गई ये जॉब। उम्मीद है वो दोबारा अप्लाई ज़रूर करूँगी, वह हमसे लहजे में कहती हुई पलटी थी जब इसने जब्त करते हुए एक सामने दीवार पर हाथ रखकर इसका रास्ता रोका था। आइज़ल का दिल उछलकर हलक में आ गया था। आप नहीं जा सकती, मैं दोबारा अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ, वो कठोर लहजे में बोला। अपनी जगह से खड़ी वो सर्द नज़रों से उसे देख रही थी। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रही हूँ। इसकी यकलक जवाब पर वो कुछ पल को साकित और जामद नज़रों से उसे देखता रहा। वजह? आइज़ल ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे इस सवाल की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। वो लाजवाब होकर लब भींच गई। जो काम आपने पिछले दिनों में नहीं किए, मुझे आज वो कंप्लीट चाहिए। वो हाथ हटाते हुए पीछे हटता संजीदगी से बोला। आइज़ल ने मुठ्ठियाँ भींची थी। जब मैं जॉब करना ही नहीं चाहती तो आप कौन होते हैं मुझे फोर्स करने वाले? इसके बात करने वाले अंदाज पर वो साकित हुआ था। आप सोचते हैं आपका तरीका दुरुस्त है जिससे आप अपने टीचर को मुखातिब कर रही हैं? वो इसकी जारी मुड़ता संजीदगी से बोला। आपको लगता है आपको हक है मेरे पर्सनल फैसले लेने का? मेरी मर्जी जो मैं करूं, जब ना करूं, कौन होते हैं आप? वो पेशानी पर बट डाले बदतमीजी से गोया हुई। जावियान ने असरदा भरते जब्त किया था, वरना इतनी जुर्रत अशफाक साहब की भी नहीं थी कि वो इससे इस लहजे में बात करते। आपकी तबीयत ठीक है मिस आइज़ल? वो इसकी जानब कदम बढ़ाता स्पार्ट लहजे में बोला। मैं ये जॉब नहीं करूँगी, चाहे आप जो भी कर लें, जो भी। वो बदतहजीबी से कहकर ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी। वो मिट्टी भींचता दीवार पर हाथ मार चुका था। उसने जब्त की खातिर अपनी आंखें बंद कर दी थी। इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था, मगर इसने कंट्रोल किया था। रोती हुई तेजी से उसी पुरानी बिल्डिंग की जानिब बढ़ रही थी। ठंडी हवा किसी तेज धार तलवार की तरह इसके कमज़ोर वजूद से टकरा रही थी। वो बैग सीढ़ियों पर डालती घुटनों में सर दिए रोने लगी थी। आई एम सॉरी प्रोफेसर, वह आंखों से आंसू हाथ की पुर से साफ करते हुए सिसकते हुए बोली थी। ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ था। वह आंखें वाह करते हुए खुद को कंपोज करके कम इन कहकर किताबों की तरफ मतवज्जो हुआ था। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, क्या आइज़ल यहाँ पर आई थी? खुर्रम ने अंदर आते हुए तहजीब से पूछा। इसका नाम सुनकर इसने सर उठाया था। दरअसल वो मेरी फ्रेंड है। कुछ देर पहले लेक्चर हॉल में आई थी, लेकिन उसके बाद से उसने कोई लेक्चर नहीं लिया। मुझे इससे ताज़ियत करनी थी, इनकी ग्रैंड मदर की रिसेंटली डेथ हुई है। मुझे लगा यहाँ होगी, आपने कोई टास्क दिया होगा उसे। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो। रुकें। जी? खुर्रम चौंकते हुए रुकी थी। क्या उनकी ग्रैंड मदर को? जी, वो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था कुछ दिन पहले। खुर्रम ने अचंभे से बताया। उसे समझ नहीं आया वो क्यों पूछ रहा है। उसने संजीदगी से सर हिलाया था और दोबारा पेपर्स की तरफ मतवज्जो हो गया। खुर्रम ऑफिस से बाहर निकल गई। जब मैं जॉब ही नहीं करना चाहती तो आप कौन होते हैं मुझे फोर्स करने वाले? आपको लगता है आपको हक है मेरे पर्सनल फैसले देने का? मेरी मर्जी, मैं जो करूं, जब ना करूं, कौन होते हैं आप? मैं ये जॉब नहीं करना चाहती, नहीं करूंगी, चाहे आप जो कुछ मर्जी कर डालें, जो भी। इसके कहे गए अल्फाज इसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे थे। कुछ देर पहले का गुस्सा ज़ाहिल हो चुका था। सर दा भरकर उसने फ़ोन उठाकर सीरत का नंबर मिलाया था, मगर उस तरफ से भी मायूसी हुई, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फ़ोन को टेबल पर सख्ती से रखते हुए उसने 2 उंगलियों से पेशानी को मसला था। लंबे सांस लेती हुई वो पार्क के सीमेंट के बेंच पर बैठी पानी की बोतल को होंठों से लगाकर पानी पीने लगी, जब इसकी नज़र सामने से गुजरते हदीद पर पड़ी थी, जो ब्लैक हाफ स्लीव्स पेंट शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा। मुसलसल रनिंग की वजह से इसकी रंगत सुर्खी माइल थी। तुम्हें तो नहीं मैं छोड़ूंगी, हड्डी और पसली। वो जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद करके उठी और तेज कदमों से जॉगिंग करते हुए उसके पीछे चल दौड़ी थी। और मीटिंग में डिले नहीं होना चाहिए, मुझे सब टाइम पर चाहिए, अंडरस्टैंड? वो कान में ईयरबड लगाए संजीदगी से अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर दे रहा था, जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हेलो, कैसे हो? वो निचला लब दबाती, दांत तले दबाती मुस्कुराहट जब्त करती उसके सामने आई। हदीद के लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैली। आप यहाँ मिस सीरत? वो एयर प्लग निकालते पॉकेट में रखता बोला। सीरत ने भागते हुए लंबा सांस लिया था। उफ, तुम धीरे नहीं भाग सकते? क्या मैं पहले ही 3 मील दौड़ चुकी हूँ? जान निकल रही है मेरी। वो रुककर घुटनों पर हाथ रखते हुए फूली सांसों के दरमियान बोली, जो मुबहम सा मुस्कुराते हुए रुका था उसके पास। वैसे तुम ज़रा भी हैंडसम नहीं हो। सीरत ने उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, मगर वो ढीठ तो मुस्कुरा दिया था। वो मुझे पानी चाहिए था, तुम ला दोगे मुझे? वो मुस्कुराते हुए शीनी लहजे में बोली। हदीद ने संजीदगी से आईब्रो उठाया था। हाँ, सिर्फ पानी का कहा यार। अच्छा रहने दो, तुमसे नहीं होगा, सीरत ने खफा लहजे में कहा। मैं लेकर आता हूँ।
वो मुस्कुराहट दबाता हुआ अपने स्पोर्ट्स बैग की तरफ बढ़ गया था। सीरत ने शरीर नज़रों से आसपास देखते हुए टांग को मोड़ा था और वो नीचे गिरी थी। वो जो पानी की बोतल उठाए इसकी तरफ बढ़ रहा था, इसके यूं नीचे गिरकर देखकर रुका। हाय मेरा पाँव टूट गया। उफ, क्या देख रहे हो, इधर आओ, उठाओ मुझे। उसे तीखी नज़रों से देखती वो तुनक कर बोली। वो इसे स्पाट नज़रों से देखता हुआ इसके पास आ रुका था। ऐसे क्यों खड़े हो, उठाओ ना मुझे। उसे घूरते हुए वो हाथ ऊपर करते हुए बोली थी। वो लपहेटता उसे सहारा देकर इसके पैरों पर खड़ा कर चुका था, जो ठहरे हुए भी लड़खड़ा रही थी। हाय, नहीं ठहरा जा रहा मेरे अंदर से। इसके कंधे को पकड़ती वो मासूमियत से बोली। हदीद ने संजीदगी से उसे देखा था। मेरी कार पास में ही होगी, मुझे उठाकर वहां छोड़ आओ ना। उसके कंधे को पकड़ती वो मासूम शक्ल बनाती उसे कटीली नजरों से देखते हुए उसे उठा चुका था। आसपास लोगों ने इन्हें हैरत और ताज्जुब से देखा था। वो निचला होंठ दबाती उसे देखेगी जो उसे संजीदगी से उठाए चल रहा था। कार थोड़ी दूर होगी हदीद रजा अस्करी, आप चल लेंगे ना। वो मसूब मुंह बसूर कर बोली थी। हदीद के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। कोई मसला नहीं मिस सीरत रिजवी। ओह, तो तुम तो बहुत अच्छी हो, बस 2-3 मील दूर होगी, सीरत ने शरारत से कहा। वो मुस्कुरा गया था। तुम थक तो नहीं गए ना, सीरत ने सर उठाते ताज्जुब से पूछा। नहीं मिस सीरत। ओह, फिर ठीक है, वो मुड़ मरोड़ती हुई बोली। मुझे धमकाया था ना तुमने, अब उठा के फिरते रहो, तुम्हारे तो बाजू टूट जाएंगे आज, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं मिलेगी। सीरत ने मासूमियत से उसे देखते हुए सोचा था और मुस्कुराई थी। आपकी गाड़ी यहाँ नहीं है मिस सीरत, वो इसके बताए हुए रास्ते पर रुकता हुआ बोला, जिस पर सीरत ने ऐसे आंखें फैलाई जैसे वो हैरान हुई। हाय, मैं मेरी गाड़ी को लेकर भाग गया। वो वावेला मचाने को तैयार थी। मिस सीरत, अगर आपका वाकई इतना दिल कर रहा था तो आप मुझे साफ साफ कह देती, मैं आपको ऐसे ही उठाकर यहाँ तक छोड़ देता। झूठ बोलना गुनाह है, आपको नहीं पता। उसे तपा देने वाले लहजे में खफीफ सा मुस्कुराते बोला। सीरत की आंखें बहुत बड़ी हुई थी। तुम तुम समझते हो मैं बहाना बनाया? मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था। यू फूल, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? सीरत ने उसे देखते हुए सदमे से कहा। इल्ज़ाम किसने लगाया मिस सीरत रिजवी? और मैंने कब कहा बहाना बना रही? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि आप वाकई इतना दिल कर रहा था तो आप मुझे साफ साफ कह देती, मैं आपको ऐसे ही उठाकर यहाँ तक छोड़ देता। वो शातराना मुस्कुराहट के साथ बोला। सीरत का पारा चढ़ा था। वो अपने पैरों पर खड़ी होती उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वो तो सोच रही थी यहाँ तक उसे उठाकर लाने में इसका सांस नसें फूल जाएंगी, मगर वो तो मुतमईन सा पुरसकून सा खड़ा था। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, फजूल इंसान। वो तो न कर कहती हुई अपना फ़ोन पॉकेट से निकालकर कॉल लॉग चेक करने लगी और आगे बढ़ गई। जावियान की 10 मिस कॉल्स देखकर इसकी आंखें फैली। वो स्पाट खफीफ नजरों से अब तक उसे देख रहा था। सीटी बजने की आवाज़ पर सीरत रुकी थी। इसने उबलती नज़रों से पास खड़े लड़के को देखा था, जो तकरीबन 17-18 साल का था, जिसने उसे देखकर सीटी बजाई थी। कुछ फासले पर खड़े हदीद के मुट्ठी भेजने पर इसकी फिस्ट की नसें उभरी थी। वो मुट्ठी भेंचे आगे बढ़ा था, मगर वो चौंका था। सीरत ने एक जोरदार फिस्ट इस लड़के पर मुंह पर मारी थी, जो नाक को पकड़े हाथ पर लगा खून देखकर चौंका था। बेवकूफ़, बड़ी हूं मैं तुमसे, कुछ तो शर्म की होती। खैर, अब बचाओ सीटी। वो उसे गर्दन से पकड़ती खूनख्वार लहजे में बोली। लड़का जो वहीं शल हुआ था, उसने गलत लड़की पर सीटी बजा दी थी। बजा सीटी, वरना एक और रख के दूंगी। बजाओ, चलो। इसकी गर्दन को दबाती वो तंजिया लहजे में बोली। हदीद ने चौंक कर इसे देखा था, जिसने मरी हुई आवाज़ में सीटी बजाने की कोशिश की थी, मगर बजी नहीं थी खौफ से। चल पुत्र, आज के बाद तुझसे ना सीटी नहीं बजेगी। गांव पे जाके बजाइयो अब सीटी। उसके कंधे से धक्का देती वो बालों को एक अदा से झटकती फ़ोन कान से लगाए आगे बढ़ गई थी। हदीद ने तन से सर झटका। वो लड़की वाकई कोई आम लड़की नहीं थी। सीरत कहाँ हूँ और कब से कॉल्स कर रहा हूँ? साविया ने स्पाट लहजे में पूछा। ओ भाई, मैं जॉगिंग करने आई थी, बस आ रही हूँ वापस। उफ, और गार्ड का मत पूछेगा, वो मेरे साथ ही घूम रहे हमेशा की तरह। सीरत ने उकताकर पहले ही जवाब दिया। सावियान ने लंबा सांस खारिज किया था। आज के बाद लेट नाइट तक आप कहीं स्टे नहीं करेंगी, चाहे आपकी कितनी अच्छी दोस्त क्यों ना हो। जावियान की बात पर सीरत ठटकी थी। क्या? क्यों भाई, ऐसे तो मत करें। वह मिनमिनाती हुई अपनी लैंड क्रूजर में बैठी थी और गाड़ी स्टार्ट की थी। इसके पीछे गार्ड्स की 2 गाड़ियां भी स्टार्ट हुई थी। कसम से इन गार्ड्स ने मेरा सर खपा दिया। 24 घंटे में जहां जाती हूँ पीछे दौड़ रहे हैं। आपने इतनी सिक्योरिटी खुद की भी नहीं की जितनी मुझे दे रखी है। आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ भाई। वो गाड़ी चलाती हुई खफा लहजे में बोली। मीटिंग कैसी गई थी आपकी?
इसके सवाल पर वो लब भेज गई थी। हाँ भाई, मीटिंग ठीक ठाक ही हो गई थी। डील हो चुकी है अस्करी कारपोरेशन के साथ। सावियान साकित हुआ था। सीरत ने जबान को दांत तले दबाया था। ओह भाई, कच्चा खा जाएंगे मुझे यार, वो सर झटकती सोच रही थी। भाई वो इनके असिस्टेंट फारस अहमद आए थे, उन्होंने ही डील की थी। वो सोचते हुए जल्दी से बोली। जावियान के पेशानी के कॉर्नर्स की नीली नसें उभर आई थी और मुट्ठी भेजते अशफाक अहमद को आज जिंदा निकलने की तैयारी कर रहा था। भाई आप खामोश क्यों हो गए? सीरत ने अचंभे से पूछा। कुछ नहीं, आप सीधा घर जाएं और जब तक मैं नहीं कहता ऑफिस का कोई ट्रम आप हैंडल नहीं करेगी। स्पार्ट लहजे में कहते हुए इसने फ़ोन बंद किया था। सीरत ने लंबा सांस भरा लेकर फ़ोन कान से हटाया था। उफ, यकीनन आज मेरे फ़ोन की भी तलाशी होगी जैसे भाई पहले लेते हैं। क्रीप यार, मैंने इसके नंबर पर क्या लिखा था? हाँ ये रहा। उफ, वो इसके नंबर पर नाम देखती चौंकी थी। गाड़ी की स्पीड कम करके उसने इसके नाम की जगह हादिया लिखा था। ये करते हुए इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। हदीद रजा अस्करी बना मेरी प्यारी हादिया बाजी। हाय हाय, वो निचला होंठ दांतों तबल बोलती शरारत से बोली थी। वो बहुत हिम्मत जुटा के इसके ऑफिस के बाहर खड़ी उंगलियां चटका रही थी। इसे माफ़ी मांगने की घर से वो यहाँ तक आई थी, मगर दिल था जो कानों में धड़क रहा था। खौफ से उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई पड़ रही थी। वह सरदा भरकर दरवाजे पर नॉक कर चुकी थी। कम इन, भारी गंभीर आवाज़ जिसकी बिसारियत थी वो पहले से ही सहमी हुई थी। इसकी आवाज़ पर तो इसकी रूह ही परवास कर चुकी थी। कामते हुए हाथ से दरवाजे के हैंडल को मोड़कर वो अंदर दाखिल हुई थी। उसे अंदर दाखिल होता देखकर उसने एक्सपर्ट सी नज़र से उसे देखा और दोबारा फाइल्स का मुताला करने में मसरूफ़ हुआ था। आई एम सॉरी प्रोफेसर, वो बुझी हुई आवाज़ में नजरें झुकाए बोली। फाइल को बंद करते उसने संजीदगी से उसे देखा था जिसकी घनेरी पर के दरस रही थी और लब थरथरा रहे थे। आपने ठीक कहा मिस आइसल, आप जब चाहें जा सकती हैं। मैं क्यों रोक सकता हूँ आपको? वो दुरुस्त नज़रों से उस कामती हुई लड़की को देखता हुआ गोया हुआ। इसके सख्त लहजे पर आइसल की आंखों में आंसू आए। उसने लबों को भींचकर आंसू पिए थे। इनफैक्ट आप अभी इसी वक्त चली जाएं। वह संजीदगी से उसे देखते हुए गोया हुआ। आइसल का दिल बैठता चला गया। इसकी आंखों से आंसू बार तोड़कर इसके हल्के गुलाबी गालों पर बहते चले गए। आंखों में वो जलन दोबारा महसूस होने लगी जो पिछले कुछ दिनों से मुसलसल रोने के बायस उसे हो रही थी। वो जो कुछ मजीद कहने का सोच रहा था इसे यूं रोते देखकर खामोश हुआ था। वो काम भी रही थी और साथ ही अब ऑफिस में इसकी सिसकियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मुझे उसे इसकी ताज़ियत करनी थी। इनकी ग्रैंडमदर की रिसेंटली डेथ हुई है, मुझे लगा यहाँ होगी। आपने कोई टास्क दिया होगा इसे। आई एम सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। रुके जी, क्या हुआ इनकी ग्रैंडमदर को? वो जिन्हें हार्ट अटैक हुआ था कुछ दिन पहले। कुछ देर पहले की गई बातें इसके जहन में आई थी। अब वो अपने ही कहे अल्फाज वापस लेना चाहता था मगर ऐसा नामुमकिन था। वो इसे अश्कबार आंखों से देखते हुए जाने के लिए मुड़ी। मिस आइसल रुकें। वो बगैर इसकी बात सुने तेजी से बस ऑफिस से निकल जाना चाहती थी। वो संजीदगी से इसे देखता हुआ चेयर को पीछे धकेल कर टेबल पर से हाथ हटाता उठा था। इससे पहले कि वो दरवाजे का हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोलती, वो इसका हाथ नरमी से पकड़ चुका था। आइसल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी जब इसके गर्म हाथ को अपनी ठंडी कलाई पर महसूस किया था। आई एम सॉरी मिस आइसल, आई थिंक मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। इसके हाथ को छोड़ते हुए संजीदगी से बोला था। आइसल की अटकी धड़कनें बहाल हुई थी। उसने थरथराती नज़रों से उसे देखा था मगर इसके माजरत करने पर तमाम गुस्सा और आंसुओं का ज़ख़ीरा जो इसके हलक में अटका हुआ था, आंसुओं के सैलाब की सूरत में इसकी आंखों में जमा हुआ था। जावियान ने मुतहम्मिल नज़रों से इसकी बनफशी आंखों में आंसुओं के बादलों को जमा होते देखा था जो किसी घटा की तरह इस बनफशी नैन कटोरों में अया हो रहे थे। सब हमें हर्ट करते हैं, मैंने भी किया तो कौन सी बड़ी बात होगी। सब हमें तकलीफ देते हैं क्योंकि हम इसी लायक हैं। वह इस्तख्फाफ लहजे में कहती हुई सख्ती से हाथ की पुश्त को गाल पर रगड़कर आंसू साफ कर चुकी थी। जावियान के दिल को न जाने क्या हुआ था। उसे अपना दिल गहरी खाई में डूबता हुआ महसूस हुआ। इस आम सी लड़की की आंखों ने न जाने क्या गहरा तिलिस्म किया था इसके दिल पर। हमें लगा था बाकी लोगों के जैसे नहीं है, लेकिन आप भी बाकी जैसे हैं। वो हिचकी लेते हुए अफसरदगी से बोली थी। वाइट स्लीवलेस शर्ट के नीचे वाइट ही जीन्स और रेड पेंसिल हील शूज़ पहने वो गाड़ी से उतरी थी। यूनिवर्सिटी की कुशादा बिल्डिंग देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी। आसपास से स्टूडेंट्स ने उसे गहरी नज़रों से देखा। वह मुस्कुराते हुए बालों को कंधे पर दुरुस्त करके अंदर दाखिल हुई थी। जी, आज तो तुम्हें मना कर ही जाऊंगी मैं। वो ज़ेरेला बड़बड़ाती हुई चेहरे पर गहरी मुस्कान सजाए उसके ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी।
Forgive me for my words. I think I was harsh in my tone, but believe me, I didn't mean to hurt you. मुझे मेरे लफ्ज़ों के लिए माफ़ कर दें। मेरा ख्याल है मैंने लहजे में सख्ती बरती, लेकिन यकीन माने मेरा इरादा आपको तकलीफ़ पहुंचाने का नहीं था। वो संजीदगी से कहता हुआ इसकी नम आंखों में देखता बोला। आइज़ल ने सिसकी लेते हुए इसे देखा था। लेकिन आपने मुझे डांटा। इसके नरम लहजे वो फिर से आंसू बहाने लगी थी। इसका दिल ही ऐसा था, बेचारी गुस्से को निकालने की जगह खुद ही रो पड़ती थी। ओके, आई विल नेवर एड्रेस यू इन दिस टोन अगेन। प्लीज स्टॉप क्राइंग। यू लुक टेरिबल क्राइंग लाइक दैट। शाइस्तगी से कहते हुए उसने पॉकेट से अपना ऑफ वाइट रुमाल निकालकर बेख्तियारी तौर पर इसके आंसू साफ किए थे। आइज़ल मुंजमद हुई थी। बनफशी भीगी आंखों ने इसकी शहद रंग आंखों में देखा था। आज न जाने क्या हो गया था ज़ाविया ने हैदर के दिल को कि वो उसकी आंखों के तिलिस्म में खुद को जकड़ता हुआ महसूस करा था। ऑफिस का दरवाज़ा खुला था। चाहत अपनी जगह पर जम सी गई थी, इन दोनों को कुछ अंसे के फासले पर इतना नज़दीक देखकर, जबकि आइज़ल ने उसे आम सी नज़र से देखा था। ज़ाविया ने उसे देखते हुए अपना हाथ पीछे हटाकर इसके हाथ में रुमाल थमाकर पीछे हुआ था। चाहत ने जब्त करते हुए उसे देखा और मुट्ठियां भेजकर वापस पलटी थी। वह संजीदगी से आइज़ल को देखकर चाहत के पीछे ऑफिस से वॉकआउट कर दिया था। आइज़ल ने इसके ऑफ वाइट रुमाल को देखा था जिसके कोने में जी का निशान था। वह हल्का सा मुस्कुराई थी जब इसने रुमाल से फूटी ज़ावियान की हल्की महक को महसूस किया था। चाहत, वेट, आई सेड रुको। वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी, बगैर इसके लगातार पुकारने की परवाह किए। चाहत, रुको। वो आंसू बहाती हुई तेज़ी से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल चुकी थी जब ज़ावियान ने इसकी कलाई पकड़ते उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। अश्कबार आंखों से देखते उसने अपनी कलाई छुड़ा गई थी। कौन थी वो लड़की? क्या कर रहे थे तुम इसके इतना पास? वो इसकी आंखों में देखती हुई झुंझलाकर बोली। चार्ज, स्टॉप इट। रूट पर तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम्हें जवाब देना होगा ज़ावियान हैदर रिजवी। बोलो, कौन थी वो? क्या कर रहे थे तुम इतना पास? हाँ, बोलो, जवाब दो। चाहत ने इस तरारी नजरों से इसके स्मार्ट चेहरे को देखकर इस्तफसार किया। वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट है और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सी वर जस्ट क्राइंग एंड। अच्छा, तो वो रो रही थी और तुम्हारा दिल पिघल गया और तुम इसके आंसू अपने रुमाल से साफ कर रहे थे। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हें मुझ पर तरस आता है? क्या कभी तुमने मेरे आंसू इस तरह साफ करने की कोशिश किया है? क्या तुमने मेरे लिए इतनी केयर की है कभी? बोलो। इसकी बात बीच में काटकर वो गुस्सीले लहजे में बोली। ज़ावियान ने लंबा सांस खारिज करते हुए सर झटका। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। आज या तो तुम अभी इसी वक्त घर चलकर हमारे निकाह के बारे में सबको बताओगे या फिर इसी वीक में तुम हमारी वेडिंग प्लान कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मैं खुद घर जाकर सबको सच बता दूंगी कि तुमने मुझसे निकाह किया, सबसे छुपकर, और मैं तुम्हारी ऑफिशियली वाइफ हूँ और तुम मुझे मेरे कोई हकूक नहीं दे रहे। चाहत ने लरसते हुए उसे देखा था और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई थी। ज़ाविया ने संजीदगी से बालों में हाथ फेरा था। इसकी नज़र कुछ फासले पर तौसीफ के साथ बाइक पर बैठती आयशा पर पड़ी, जिसने बाइक पर बैठते हुए उसे देखा था। नज़रों का एक बार फिर तकरार हुआ था। ज़ाविया ने संजीदगी से रुख बदला था। आयशा की नज़रों को एक अजीब सी महरूमी हुई थी इसकी नज़रों के यूं गुरेज़ा होने पर। ये क्या हो रहा है मुझे? वह सर झुकाती चादर को पेशाने पर ठीक करती नजरें झुकाए सोच रही थी। ज़ाविया ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था बगैर उसे दूसरी नज़र देखे। इसका रुख घर की जानिब था। इसे संजीदगी से अपनी बंद आंखों को खोला जब हवा का खुनक झोंका उसे छूकर गुजरा था। इसने लंबा सांस हवा के स्पुर्द किया था। हाथ में लिए हुए फूलों की पत्तियों को कब्र पर डाला था और आसपास की कब्रों पर भी डाला था। डैड, बहुत अकेला हो गया हूँ मैं आपके जाने के बाद। वो घुटनों के बल बैठता हुआ अपने बाबा की कब्र को देखता धीमे लहजे में बोला था। मेरी जिंदगी में सब बेरंग सा है। वो रोन के वो खूबसूरत लम्हात, वो सब कहाँ चले गए? डैड, आप हमेशा मुझसे कहते थे मेरा जी स्ट्रॉन्ग है। मैंने वैसा बनने की कोशिश की, लेकिन डैड, इस दिल का क्या करूं जिसे सुकून नहीं मिल रहा, जो मुझे मजबूत और कठोर नहीं बनने देता। वो स्पार्ट लहजे में ही अपनी शिकायत अपने बाबा से कर रहा था। सुकून के लिए वो अक्सर यहाँ आता था। आज भी वो कुछ पल सुकून चाहता था, इसलिए यूनिवर्सिटी से सीधा यहाँ आ गया था। सीरत में चांद बसती है मेरी, एक वही तो है मेरे पास आपकी निशानी। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनती डैड, वो बहुत ज़िद करती है, लम्स की तरह। वो शिकायत करते हुए बहुत दूर निकल आया था और इस बात का अंदाज़ा उसे तब हुआ जब इसका नाम अपने उसके लबों पर आया था। इसकी शहद रंग आंखों में एक तूफान सा उठा था। उसने संजीदगी से लब भेजे थे और फिर उठता हुआ वापस अपनी कार की जानिब बढ़ गया था। पर्स को सोफे पर गिराते हुए सोफे पर निढाल सी बैठ गई थी। अब क्या हुआ? किसी ने संजीदगी से पूछा था। भला आज मैं बात नहीं करना चाहती।
वो आंखें बंद किए हुए बोली थी। उसने कंधे उचकाते हुए विस्की का ग्लास लबों से लगाया था। मुझे भी चाहिए, वो आंखें खोलती बोली। उसने दूसरे ग्लास में डालकर इसकी जानिब बढ़ाया था, जिसे वो जाज़बे नजर देखते हुए लबों से लगा चुकी थी। फिर से उसने लिफ्ट नहीं कराई होगी, वो तंजिया लहजे में बोला था, जबकि इसकी बात से अंदर तक काटती चली गई। बालाज, हद में रहो। दोस्त हो, दोस्त बनकर रहो, बकवास करने की जरूरत नहीं। वो दुरुस्तगी से बोली थी। वो कंधे उचका गया था। अच्छा माय लव, क्या मैं सिर्फ दोस्त हूँ? हमारे रिलेशनशिप को भूल गई हो तुम? वह तंजिया लहजे में बोला था। उसने खाली ग्लास को गुस्से से नीचे फेंका था, जो टुकड़े टुकड़े हो गया था। ओके, आई अंडरस्टैंड, तुम्हें इस वक्त सदमा लगा हुआ है, ऊपर से तुमने पी ली है। जस्ट रिलैक्स बेबी, बालाज ने इसके बाल सहलाते हुए कहा था। तुम्हें पता है वो मुझे करीब नहीं आने देता। मुझे मुझे शदीद गुस्सा आता है बालाज, वह दांत पीसते हुए तासुब ज़दा लहजे में बोली। वह विस्की पीते हुए इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। फिर इसने निकाह क्यों किया था तुमसे मेरी जान? इतनी हसीन चीज़ से दूर भाग रहा है। देखो बेवकूफ़ी तो है वो इसके तहसीन सताइश करते हुए बोला था। लेकिन मुझे वही चाहिए हर सूरत, और आज मैंने उसे धमकी दी है कि घर जाकर बता दी या मुझसे शादी कर ले। चाहत ने आंखें बंद करते हुए कहा। हो सकता है हमारे बारे में जानता और तुम्हारी बीमारी के बारे में भी, और अब तुमसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा। बालाश ने सोचते हुए कहा, तुम मेरे एक्स हो और ये बात कभी मत भूलना। तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आती हूँ क्योंकि तुम मेरी बात सुनते हो, एक दोस्त की तरह, समझे? और ख़बरदार जो तुमने मेरी कंडीशन ऐसे ओपन में रख डिस्कस करने की हमाकत की। मुझे कोई बीमारी नहीं है, समझे तुम? चाहत ने सर उठाकर उसे देखते हुए सख्ती से कहा, जिस पर वो हंस पड़ा। तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है माय लव, पिछले 3 सालों कितने सालों से चल रहा है, और तुम एक दोस्त के पास आधी आधी रात के वक्त अपना गम बांटने आती हो। उफ चा माय स्वीट कप केक, मैं तो समझ ही नहीं सकता तुम्हें, आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? अपनी बकवास बंद करो, शराब तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है। इसने खुश्क नज़रों से देखती हुए अपना पर्स उठाकर क्लब से निकल गई थी और विस्की के घूंट भरता हंसा था।